الزول صباح الخير، صباح النور. وعليكم السلام. صباح النور. كل تعازي لإخواتنا الأكراد، كل تعازي، كل تعازي الحارة يعني حنا تبعنا معكم شنو وقع في فرنسا بما يخص المظاهرات. في حقيقة كان غادي تكون مظاهرة سلمية في الأول، ومن بعدها داكشي يعني داكشي تقلب للفوضى. Quels sont tes projets pour mettre en avant les Amazirs? Les projets, ça se discute entre Amazirs, loin des réseaux sociaux. ربي يحفظك خويا. دونك داكشي خرجوا من الأكراد هنا في فرنسا باش يديروا مظاهرات، يعني الجمعيات، مظاهرات سلمية، ولكن وقع تسلل كالعادة. فهمتوا علاش كنقول لكم راه ماشي وقت المظاهرات نهائيا؟ فهمتوا؟ لأن شوفوا هما خصكم تفهموا السياسة التي خصكم تفهموا السياسة الداخلية الفرنسية بما يخص فرنسا المحتلة، وهذا الشيء راه ضروري ما خصكم تفهموه. فهمتوا؟ خصكم كاع كأمازيغ ككرد في فرنسا يجب أخذ بعين الاعتبار السياسة الداخلية الفرنسية وأهدافها. فهمتوا؟ ضروري. وهما انا في نظري يعني التحليل ما غاديش ندير واحد التحليل واحد الخلاصه، لان ما عنديش كاع المعلومات. فهمتوا؟ بحال الناس اللي راه متبعه المعلومات يعني اللي تيعطيوها لنا هما. ف انا في نظري هاد الضربات، هاد الضربه هذه اللي وقعت، هاد الضربه اللي وقعت مستهدفه، ماشي غير انسان. القضيه ليست قضيه عنصريه، لا اظن انها قضيه عنصريه. فهمتوا؟ واش الضربه جات من تركيا، واش فرنسا، واش بجوج، واش جو سي با، كلشي ممكن. بس نحن ضد التخريب، اعلم هذا اخي، اعلم هذا اخي الكردي، ولكن ضد التخريب، اعلم هذا. ولكن عندما تنزل للشارع لمظاهرات يتم التسلل. ما يمكنلكش في واحد المظاهره انك تحضي كاع الناس، لا يمكن. علاش انا ما درتش مظاهره لحد الان؟ عندي انا رئيسه جمعيه الوحده الامازيغيه الفرنسيه. علاش قلتوا لي علاش فرنسيه؟ راه فهمت لكم علاش، وغادي نرجع نفهم لكم علاش. الأهمية ديال الوحدة الأمازيغية الفرنسية، يعني ماشي الفرنسية كحكومة، لأن الحكومة ليست فرنسية. هادشي اللي خصكم تفهموا خوتي. قتلوا 4 3 قتلوا 4 كود، شنو تسناي ديري اختي؟ وهي دابا تيلعبوك بصبعهم الصغار، هي دابا تيلعبونا بصبعهم الصغار. من يبغيو يحركونا يمشيو يقتلوا واحد فينا. يفيق بنادم شويه، ما يكونش غافل. دم الكردي والعربي مرخص. ما دخلوا العرب هنا؟ نحن نرى المستعربين كالسوريين والعراقيين، العرب رخصوا دمهم صراحة. ما دخلوا العرب هنا؟ احنا نهضروا على الأكراد. ما قتلوش العرب راه ما تيقتلوهمش، بالعكس. العرب الخليج وداك الشيء راه مصاحبين معاهم، تيقتلوهمش هادوك. تيقتلوا غير المستعربين كالسوريين والعراقيين والمصريين، وكاع هادو المستعربين هما اللي تيموتوا. اما العربي الدم العربي راه ما تيموتش، هذاك راه عايش مزيان. ناري كي مدخل راسو، ديما مدخلين راسهم في احنا السوريين اكرا. انا نهضر على سوريا ماشي عربيه. انت تكون حتى سوريا ليست عربيه، مستعربه، حتى هي مستعربه، حتى سوريا. انت عربي شغلك هذاك، انا تنهضر على الحقيقه، الارض والعرق، ماشي عربي. السرياني
السريان ماشي عرب. السودان إفريقي. السودان إفريقيا. الزول ماشي عرب السودان. أنت من سوريا، وسوريا أكراد وعرب يا أخي. أنت يمكن أصلك عربي، ولكن سوريا في الحقيقة ليست عربية. هادشي راه معروف، كاع اللي قرا شويه راه عارفه، لان الحضاره السريانيه عظيمه، ما يمكنلكش تجي تغطيها بعد سنين مستعربه، لا يمكن، راه ما يمكنش. ياكو ما فيها والو الا كانت اسريانيه سوريا، ما فيها حتى شي حاجه، ما غاديش يطيح لك ما غاديش تصدم او تعواج. أنا سعودي غني جدا، هل تودين زيارتي؟ أنا لا يهمني غناء المال، أنا عندما أكون مع ابن بلدي هذاك ليس له ثمن مادي، ما عندوش ثمن مادي، فهمت؟ بغيت تجي تجرب، تريد أن تأتي معي عند أمازيغي يوريك الثمن، ما يوريك الحوايج غير المادية. لا، المال ماشي هو أهم شيء، المال أهم شيء عند الضبوع، ماشي عند بني آدم. بني آدم فوق المال، لا يباع ولا يشترى، والله. اذا كنت كنقول للاخ الكردي ان من الاحسن الانسان ما ينزلش يدير مظاهرات، قال لك غادي يجيو الاكراد من كل اوروبا ويطلعوا لفرنسا، الى وقعات ستكون بدايه الحروب الاهليه في فرنسا. الى طلعوا كاع الاكراد ديال اوروبا، وراكم شفتوا الشرطه الفرنسيه ما قدرتش البارح، ماشي مظاهرات هادوك لي بريميس دي غير سيفيل، هذيك راه عرفتو، راه ما قدولهمش، ماشي بحال مداري. ما كنقول لكمش يعني الجيش غادي ينزل، يعني الا طلعوا كاع الاكراد راه يقدر الجيش ينزل، والجيش خصكم تعرفوا بلي ان الجيش اوروبا في فرنسا راه دخل في فرنسا، الجيش الاوروبي، فهمتوا؟ الكرد سمح لي تنقول الاكراد هما الكرد، سمحوا لي مع كل احترام. La communauté kurde commence à se radicaliser. Bah, c'est pas qu'elle commence à se radicaliser, c'est que je pense qu'il s'agit d'une frappe ciblée pour pousser à la radicalisation, donc à la violence en fait. Qu'est-ce qu'on va appeler radicalisation? Les Kurdes n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit, on est bien d'accord. Au contraire, les Kurdes ont été au front face à Daesh. Ça, on ne peut pas le nier, c'est la vérité. Ça prouve que ce ne sont pas des terroristes, contrairement à ceux qui prétendent être musulmans et qui financent et les amis de l'État français occupé, ceux qui financent les guerres et le terrorisme, comme ils l'ont financé en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Donc, mais le problème, c'est quoi? C'est que comme par hasard, il a tiré sur 3 Kurdes et les 3 Kurdes faisaient partie de l'opposition. Donc en fait, qu'on vient pas me dire que c'est une question de racisme. Et pourquoi la communauté kurde? Parce que chaque communauté est différente, chaque ethnie est différente. Voilà, il y a des ethnies qui, si elles descendent d'en bas, ça va pas faire la même chose que les gilets jaunes, par exemple. Vous avez bien vu la police, comment elle était, les CRS, ils étaient dépassés. Ils étaient dépassés hier. C'est des gens qui n'ont pas peur des balles. Ils avancent. Eh oui. Et là, s'il y a les Turcs qui se mêlent en plus, moi, je peux vous dire que ça va être... C'est les prémices, en fait, des guerres civiles. Hein. Et ça, je vous l'ai dit il y a longtemps. Hein. Je vous ai dit, attention, ils vont essayer de provoquer, à faire descendre, parce que il l'avait dit à Attali. Attali avait dit, nous avons besoin d'un raz-de-marée. Nous avons besoin d'une révolution contrôlée. C'est ce qu'il veut dire. Donc une révolution, puisque eux, leur objectif, c'est l'ordre ab chaos, l'ordre par le chaos. Donc en fait, ils vont vouloir
faire de la France un territoire où vont commencer les guerres civiles. Je pense. Parce qu'une révolution de cette manière, des manifestations, ce ne sont pas des manifestations, ce qui s'est passé hier, c'est clairement pas des manifestations. Les mouvements de paix ont été infiltrés, kurdes, et vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, c'est pour ça que j'appelle pas aux manifs en ce moment. Il faut vraiment éviter de se réunir comme ça dehors. C'est tout. Ah ben, il vaut mieux partir loin que ne pas que être surpris par les événements qui arrivent, tu vois. Partir loin, tu sais, on est déjà loin. Hein. N'oublie pas le Bataclan, Nice, etc. On est déjà parti loin, mon ami, au cas où. Parler, il ne reste que ça à faire. Ben, parler, il ne faut pas sous-estimer. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux pour aller vers la violence. On est des êtres humains, on est fait pour parler, d'accord? Se décider, analyser. Comme ça, au moins, si demain tu es amené à descendre en bas, tu sauras un maximum, tu auras un maximum d'informations et tu ne te laisseras pas traîner par des mouvements comme les Black Blocs, en fait. Vous voyez, mais là, ça va être encore autre chose. Là, ça va être autre chose que les Black Blocs. Hein. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous l'avais dit. Je vous ai dit, l'immigration africaine n'a rien à voir avec l'immigration du Moyen-Orient. Je vous l'avais dit. Là, c'est pas des gars des cités. Je ne sous-estime pas les gars des cités, je les mets pas, je les compare pas ou je ne généralise pas. Mais on parle le langage de la rue. Là, c'est pas des gars des cités qui étaient en bas. Hein. Là, c'est des gens qui ont toujours vécu la guerre. Tu vas pas leur faire peur avec une tenue CRS ou des flingues, en fait. C'est des gens qui ont tous vécu la guerre. C'est des gars qui ont ouvert les yeux dans la guerre. C'est des gens qui ont fait la guerre à Daesh. C'est pas le CRS qui va le freiner, en fait. Vous comprenez? C'est une jeunesse qui est en colère et qui est prête à mourir pour surtout quand on vient les assassiner comme ça. Je vous le dis, hein. Je vous l'avais dit la dernière fois, je vous ai dit, il y a 2 types d'immigration en France maintenant, ce n'est plus comme avant. Ça n'a rien à voir. Vous avez l'habitude avec les Africains, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, depuis toujours en fait. Et du coup, on va se chamailler, on va peut-être... et on va descendre ensemble en bas. On se parle, on se comprend, on se connaît quoi. On se connaît, d'accord? Il y a un lien entre nous. Mais là, l'immigration du Moyen-Orient, c'est complètement différent. Pour lui, la France est coupable. Et attention, je ne dis pas que l'État français n'est pas coupable, mais nous, en tout cas moi, pour ma part, et ceux qui sont informés, savent très très bien faire la différence entre la République et la France. Eux, ils font pas cette différence puisque le français même la fait pas. Il habille le manteau de la République. Eh ben, continuez avec le manteau de la République. Tous ces gens-là du Moyen-Orient, ils n'ont pas oublié la coalition hein, et le rôle de la République dans la coalition. Hein. Attention, hein. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ah, je regarde pas BFM. Hein. Au contraire, hein, c'est pas BFM qui va te dire ça. Hein. Au contraire, hein, BFM propage le plan qu'allergie, le bien vivre ensemble, le métissage, tout va bien. On est tous des humains, on est tous des... Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne parle pas des chocs des civilisations sur le territoire national. Elle va jamais parler de ça, BFM. Hein. Alors, attendez. أظن أن جميع القضايا العرقية هي قضايا بدون هدف إيجابي وأنا أمازيغي. نتايا شوف أخويا أنا نفهمك واحد القضية. أولا الحوار مفتوح لأي واحد عاقل عقلاني وتيجي يهضر بواحد ما تيجيش بحال الببغاء يكرر ما يسمعه تيجي يهضر بواحد بنفسه هو أوكي تيجي يهضر الحوار مفتوح ولو كنت عربي الحوار مفتوح ماشي مشكل أوكي ولكن بالعكس
النظام العالمي يهاجم الأعراق، يهاجم الشعوب التي لا تريد نظاما عالمي. فهمت؟ النظام العالمي يهاجم الشعوب التي لا تريد الدخول في القضية ديال النظام العالمي، دين واحد، سياسة واحدة، كل شيء واحد. بالعكس، النظام العالمي الآن يضرب كل الشعوب التي تريد أن تحتفظ على انتمائها وهويتها. وفهمتني؟ النظام العالمي يضرب كاع لي بوبولاسيون كي سون بور ان موند مولتيبولير. علاش تيضربوا تا روسيا وايران؟ وفهمت؟ تنهضر على السياسات. Exactement. BFM parle du problème kurde turc pour cacher le vrai problème. Exactement. Exact. Si tu n'es pas d'accord, il faut nous expliquer pourquoi. Sauf si tu es là juste pour écrire que tu n'es pas d'accord. Il faut m'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Toi, tu es pour un monde uni, enfin uni, pas uni, uniforme, dans le sens où tu veux qu'on soit en plein ordre mondial, tu veux qu'on devienne un seul pion sur l'échiquier mondial. C'est ce que tu veux. Bah moi, je veux pas de ça. Moi, je suis d'accord avec Poutine sur le respect d'un monde multipolaire. Bah explique-nous alors, c'est quoi? T'es pas d'accord? Tu es pour l'ordre mondial ou pour un monde multipolaire tel qu'il est en fait? Oui, mais c'est un Français qui a fait le crime, d'accord. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas naïve. C'est pour ça qu'il faut pas être matérialiste, c'est-à-dire voir pour voir. Eh ben Daesh, elle est musulmane, tiens. C'est-à-dire que moi-même, je vais quitter l'islam aujourd'hui, à l'instant même. Si je réfléchis comme toi. Pourquoi? Parce qu'ils disent Allahu Akbar, ça y est, c'est des musulmans. Non, ce ne sont pas des musulmans. C'est pas parce qu'un Français a fait la mission ou a fait... alors, j'affirme rien, je confirme rien. Mais c'est bien des frappes ciblées. S'il est raciste, pourquoi il est parti voir les Kurdes et il a tiré sur des opposants? C'est bizarre, tu vois? Ce n'est pas parce que c'est un Français que c'est les Français qui ont commis le crime, monsieur. Au secours, si vous pensez comme ça, si vous réfléchissez comme ça, c'est qu'on va y aller droit dans le mur, hein, je vous le dis, hein, parce que c'est comme ça qu'ils font fonctionner leur échiquier, en fait. Demain, ils vont ramener un amazir il pourrait ramener, par exemple, un amazir et qui va tirer sur des Arabes, par exemple, sur des politiciens arabes, par exemple, ou bien un arabe qui tirerait sur des opposants à Mazir. Tu vois, il faut aller plus loin, en fait. À qui profite le crime? Il faut toujours aller vers cette question. À qui profite le crime? Pourquoi en France, en fait ce n'est pas une question de racisme, hein. Donc, j'entends dire que ce n'est pas un acte isolé. En tout cas, nous avons un minimum de recul pour considérer la question comme légitime. Bien sûr, la question est légitime. Je pense pas que ce soit une histoire de racisme, mais bien une attaque ciblée. J'affirme rien, je confirme rien, bien évidemment, je n'ai aucune preuve. Mais la question est légitime, elle doit se poser. Parce qu'il s'agit de nos vies. Si demain ça pète en France, ce n'est pas Macron qui va subir, ou Attali, c'est le peuple. Hein. Et le peuple de toute origine. Hein. Eh ben oui. Hein. Merci à toi aussi, bonne journée. Je vous en prie...
Dogon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, apparemment, il y a les Kurdes de toute l'Europe qui vont se rassembler en France. Si ça arrive, moi je vous dis, hein, j'espère que ça va pas arriver. Et moi, je dis à mes frères Amazigh, attention, les Nord-Africains, ne vous mêlez surtout pas à ce qui va se passer. C'est pas par manque de solidarité à nos frères kurdes, absolument pas, absolument pas. Mais il faut faire la différence entre, on n'est pas, il y a personne qui va descendre. Je vous le dis, hein, les Nord-Africains et tous les Africains, hein, personne ne descend avec les mouvements, quels qu'ils soient. Hein. Tant que vous n'avez pas l'accord, on va dire, de toute la communauté nord-africaine hein, ou africaine. Hein. Vous voyez, mais je vous le dis, je pense pas que les subsahariens, mais c'est surtout les nord-africains. Attention. Alors, les médias ne donnent pas d'importance, comme quand c'est un arabe qui fait... J'ai pas compris. Au contraire, les Arabes, ils sont bien accueillis à l'Élysée et ils ont des... tu sais, ils sont super bien accueillis. Hein. Au contraire, hein. Quand Ben Salman arrive, tu sais... il faut faire la différence entre l'arabe et les autres ethnies. Nous, on n'est pas des Arabes. Les Kurdes non plus. C'est quoi la théorie? La théorie. Moi, je pense que l'État républicain veut un raz-de-marée. Ça, c'est pas je le pense. Attali l'avait dit. D'accord? Il faut revenir vers les propos d'Attali en 2015-2016, je pense, quand il parlait de la révolution nécessaire pour pouvoir avancer. Il l'a déjà dit, Attali. Il a dit qu'il y aura une révolution en France et qu'ils ont besoin de cette révolution, entre guillemets, cette révolution avant 2022. Mais ça veut toujours pas venir, d'accord? Ils ont tout essayé. Ils ont essayé avec les gilets jaunes. Ils ont essayé de bien serrer le français dans tous les sens, d'accord? Ils ont l'augmentation des prix, etc., les crises et tout, pour vraiment pour provoquer ce raz-de-marée dont parlait Attali. Mais bien sûr que j'écoute Attali, bien évidemment. Il faut écouter, bien sûr. Il faut prendre en considération ce qu'ils disent. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, mais ton ennemi, tu dois l'écouter. Tu dois écouter, tu dois être consciente de tout ce qui se passe autour de toi. Et du coup, ce que je pense, si on veut aller analyser un petit peu ce qu'il dit en prenant en considération l'entité républicaine et française, et l'identité française, son histoire, leur objectif, etc. Parce qu'ils sont là, la République est là depuis 1789. Hein, il faut comprendre comment elle s'est mise en place, contre qui et sur quoi elle s'est construite. Elle s'est construite sur le sang des Français. Donc, à chaque fois que la République veut avancer à une étape majeure, je dis majeure, parce que comme disait un des présidents républicains du royaume républicain, hein, un des porte-parole Sarkozy, il disait que personne ne ferait barrage à l'ordre mondial, que nous allons vers l'ordre mondial. C'est leur projet. Ce qui explique que la République n'est pas identitaire. Pour ceux qui pensent qui se posent encore la question pourquoi nous avons autant d'immigrés chez nous, mais c'est pas de l'immigration, c'est un remplacement, c'est un déplacement de population afin de remplacer l'identité de chaque pays. Réveillez-vous, ça ce n'est plus de l'immigration, c'est une invasion. Voilà, déjà, hein, il va falloir cesser de parler d'immigration. Normalement, ça c'est un déplacement, ça c'est des populations qui viennent comme ça, qui se déplacent quoi. Ce sont des invasions. Et oui, c'est la vérité. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est un raz-de-marée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ordo ab chaos, l'ordre par le chaos. Ils veulent que ça pète, en gros, en France.
D'accord? Pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ce qu'ils veulent. Donc pour que ça pète en France, pour que ça pète, parce que si ça pète en France, ça pètera ailleurs. Faut pas l'oublier, la France c'est un point stratégique. La preuve avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont démarré en France et puis c'est arrivé dans toute l'Europe, voire même l'Afrique. Donc si ça pète en France, ils feront aussi péter les choses en Afrique, etc., etc., au même temps. D'accord? Parce que le Moyen-Orient, ils en ont terminé, en vrai. Vous avez vu comment les gens, je ne généralise pas, mais les gens au Moyen-Orient ne comprennent pas ce qui leur arrive. Jusqu'à maintenant, ils sont perdus dans le labyrinthe politique, alors que la politique ici n'est qu'illusion. Il y a un ordre mondial qui est en train d'avancer. D'accord? Il ne faut pas se perdre dans les colonnes politiques sur leur échiquier. Tout ça, c'est illusion. Il y a un seul objectif en vrai, c'est l'ordre mondial. Et pour pouvoir mettre en place l'ordre mondial, ils ont besoin que ça pète partout. Et pour que ça pète partout, surtout que maintenant la France est devenue un territoire sur lequel se trouvent toutes les colonnes, mais vraiment, hein, politiques et religieuses. Hein. Attention, hein, en fait, vous ne connaissez pas, par exemple, c'est comme nous en Afrique du Nord. On n'a pas ce problème de guerre religieuse, par exemple. Comme c'était le cas au Liban, 30 ans. Hein, ils se sont entretués entre chiites, sunnites, orthodoxes, maronites, machins, chrétiens, etc. Mais maintenant, on va connaître ces guerres. Si on n'est pas intelligent et si on continue à avancer par les émotions. Comme disait l'autre. Mais ils ont raison d'être en colère. Ils ont raison d'être en colère parce qu'ils leur ont tiré dessus. Non, non. Il y a une différence entre être en colère. Bien sûr, c'est légitime d'être en colère. Mais il faut prendre en considération les choses. Ne pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu es en colère que tu vas descendre en bas tout brûler. Ou descendre en bas manifester, sachant et en pensant qu'on est dans des dessins animés. On est dans l'île des bisounours. Non. À partir du moment où vous descendez en bas, eh ben, vous prenez le risque d'être infiltré. Ils vont pas vous rater. Ils vont pas rater l'occasion. Ils attendent que ça. Et là, en plus, les gens du Moyen-Orient, qu'ils soient kurdes, arabisés, machin, c'est pas pareil, les amis. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est une culture complètement différente, une façon de faire complètement différente. Ce sont des gens, avec le respect que je dois à tout le monde, qui ont toujours vécu en guerre. Vous comprenez? C'est-à-dire que si ça se reproduit avec une masse plus importante, mais je peux vous dire que ce sera le début des guerres civiles en France. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres attentats ciblés. Enfin, on sait très bien que j'espère qu'on va pas entendre parler d'un Kurde qui a assassiné des Turcs en France. Ou je le souhaite pas. Hein. Mais je préfère au moins le préciser. Parce que là, ce serait je peux vous dire que ça va... Parce que les gens, ils comprennent pas. C'est pour ça que je vous dis, les gens, ils ne prennent pas en considération l'ordre mondial. Ils sont dans l'illusion politique. Ah, c'est un Kurde, c'est un Français qui a tiré sur des Kurdes, c'est la France. Déjà, même avant, même qu'il y ait une enquête, leurs agents là, d'influenceurs, opposants contrôlés, hein, c'est des influenceurs en vrai, ils sont là pour les likes, les j'aime et les cagnottes. Ils commençaient à parler d'une histoire de racisme. Avant même de qu'il y ait une enquête ou quoi que ce soit, ça y est, ils commençaient à proposer le problème. Oui, le racisme, regardez, pour profiter, encore une fois, de détourner la chose, encore une fois, sucer le cerveau des gens et leur faire croire que être identitaire, c'est être un raciste. Voilà. Encore une fois. Alors que c'est tout le contraire ce qui est en train d'arriver. Il n'y a que les identitaires qui vont pouvoir sauver leur territoire. Regardez la France, regardez le vivre ensemble, où ça mène, c'est impossible. Tu ne peux pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, je le dis aux idiocrates. Tu ne peux pas vivre avec tout le monde comme ça, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas, parce qu'on n'est pas pareil. Alors on est peut-être, oui, tous des êtres humains, je dis peut-être, parce que pour moi, il y a des gens, ils le sentent pas, c'est des diables. Hein. Vraiment, hein. Ils sont pas humains. Hein. On n'est pas pareil, hein, d'accord? Comme BHL et compagnie, pour moi, on n'est pas pareil. Moi, j'estime qu'on n'est pas pareil. Si eux sont des humains, moi, je suis pas humaine. Et le contraire, si moi, je suis humaine, ils sont pas humains. D'accord? Ou bien l'humain n'est vraiment pas pareil, on se ressemble vraiment pas. Mais je vous dis juste, arrêtez de vouloir vivre dans votre illusion et de dire non mais en fait on est tous ensemble, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui sont complètement différents, les amis. Et le problème n'est pas que dans la différence, on peut être différent et vivre bien ensemble. La preuve, avec l'immigration africaine par exemple, elle est différente. Je dis pas qu'elle est légitime. Moi j'espère que chacun repartira chez lui et que chacun prendra en main ses terres respectives et que on soit et qu'il y ait entre nous un échange politique et compagnie, mais dans les règles, que personne ne vole l'autre, pour qu'il n'y ait pas cette provocation d'immigration, pour qu'il n'y ait pas ce déclenchement de déplacement de population. D'accord? Mais je vous dis juste que, par exemple, vous voyez bien que l'immigration africaine n'a rien à voir avec l'immigration du Moyen-Orient. Et oui, ça n'a rien à voir. On est complètement différents. D'accord? Pourtant, nous aussi, majoritairement, nous sommes musulmans. Mais nous avons même un autre islam. Même l'islam au Moyen-Orient est différent. Là-bas, ils ont le crime de l'honneur, par exemple. Ils ont beaucoup de choses, en fait, que nous, on n'a pas. Là-bas, ils ont plusieurs colonnes au sein de l'islam. Il y a le schisme, il y a les alaouites, il y a... Bref, 74 sectes, pour ne pas dire, c'est ça, 74. Et ils ne se supportent pas entre eux. C'est ça le pire. Ils se font la guerre entre eux. C'est-à-dire, même là-bas chez eux, ils n'arrivent pas à voir le vivre ensemble. Et toi, tu veux le faire ici en France, à l'étranger chez toi. Ben non, c'est pas n'importe quoi, c'est la réalité. Même chez eux, ils n'arrivent pas à voir le vivre ensemble. Ouais, 73, oui. 73 en islam. Ou 74, je sais plus. Et toi, tu veux faire le vivre ensemble, bienvenue, tout le monde est le bienvenu. Vivant tous ensemble. En plus, il veut sortir nu, tu sais, marcher. Ça est. Ça va pas être possible, mon ami. Ça va pas être possible, hein, je te le dis. Hein. C'est fini de toute manière, soit ça dégage. Mais ça se passe pas comme ça. Soit ça dégage. Va les dégager, toi, tu vas voir. Va les dégager, va. Va essayer, s'il te plaît, va leur dire, devant les Kurdes, les Turcs, les Syriens, les Irakiens, y a qui d'autre? Bref, hein, tout ce monde-là, là. Et dis-leur, vous savez quoi, sortez de chez moi. Toi, tu sais pas où la République t'a mis, mon ami. La République, elle t'a mis dans une position, je te raconte pas. Je te le dis. T'es dans la merde, mon ami. T'es vraiment dans la merde, hein, je te le dis. Hein. Sachant en plus que tu parles au nom de la République, tu sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toi, t'as participé dans la coalition. Oh là 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 là, je te conseille de ne pas y aller, mon ami. Jacques, je te conseille de ne pas y aller. Je te conseille de rester tranquillement chez toi à réfléchir. Et à commencer à réfléchir sérieusement. Parce que là, tu sais... Eux, ils ont le talion. Hein. T'as tué un, on tue deux. T'as tué deux, on tue trois. Hein. Tu sais, lui, tu pointes devant chez lui, t'es la coalition pour lui. C'est toi qui larguais les bombes. Parce que c'est toi qui votais. C'est un conseil, mon ami, hein, je te dis. Hein. Ne pointe pas et ne dis surtout pas dégagez. Ça se passe pas comme ça. Pourquoi tu veux avoir toujours raison, madame? Je parle pas de moi. Hein. C'est pas moi qui a mis en place cette situation. Cette situation, elle existe. Tu peux pas la nier. Ces situations existent bel et bien. Tu peux pas la nier, monsieur. Tu penses quoi des Kurdes? Ils luttent pour leur intérêt. Très bien. Moi, je suis pas contre eux, absolument pas. Hein. Au contraire. Toutes mes condoléances au peuple, à la communauté kurde.
Mais on parle de ce qui se passe au-delà de ça, en fait. Eux, tu sais, l'ordre mondial, ils s'en fichent que tu sois kurde ou européen ou africain. Lui, il se positionne, il frappe là où il faut frapper, au moment où il faut frapper. C'est tout. C'est à nous de partir, quoi. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est aux Français de partir. Je dis que la guerre est une ruse. Je dis que la guerre, elle se réfléchit parce que nous sommes en guerre. Ouais, la France est en guerre. Ça peut péter à tout moment. La France est en guerre, comme beaucoup d'autres, comme l'Afrique. Ce sont des guerres, on va dire, d'une... Vous savez, la guerre, elle ne se fait pas uniquement avec les armes à feu. D'accord? Il y a plusieurs guerres différentes, qui sont faites de manière différente. Comme le déplacement de population, c'est une guerre. C'est un génocide des ethniques. C'est une guerre. D'accord? Par exemple, rendre les gens idiots, c'est une guerre. Via la télé, ça s'appelle le mind control. Ça aussi, c'est une guerre. Non? Bien sûr que c'en est une. Mais là, on arrive à l'étape finale. Là. La guerre matérielle, on va dire, que tu vas entendre et voir et sentir, quoi. La guerre à distance zéro, tu vois, via les armes à feu. Il y a trop d'idiots et encore plus sur... Bah, ils sont partout, hein, ça. C'est eux qui sont utilisés. Ils utilisent qui? Bah, les idiots. Tu vas voir hier un Kurde qui va... Attention, hein, j'insulte personne, mais je donne mon avis. Les Kurdes qui ont allumé le feu hier, là. Bah, tu l'entends parler, si t'es idiot, tu vas dire, ah, il a raison, c'est bien. Bah oui, il a raison. Il va te dire, nous, les Kurdes, pourquoi c'est pas la première fois qu'on nous attaque en France, vous nous avez pas protégés, on est en colère et tout. Bah, un idiot, il va regarder cette scène, il va dire, bon, bah, ok, il dit pas des conneries, le gars. On comprend sa colère. Mais, moi, je vous dis que non, ce n'est pas une raison. Ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à allumer le feu. Il ne faut pas soutenir ça. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Ce n'est pas du tout comme ça que ça devrait se passer, mais absolument pas. Il ne faut pas tolérer ça sur le territoire français. Vous êtes français. Et oui, vous n'avez pas à subir les politiques du monde entier sur votre sol. Parce que sinon, nous aussi, demain, les Amazirs et les Arabes, on rentre en guerre avec les pays du Golfe, là, sur votre territoire aussi, tiens. Et tout le monde. Et même les religieux vont commencer à faire la guerre puisque tout le monde est en France. Ben, il y a tout le monde en France maintenant. La France est devenue un... Comment je pourrais dire ça? Comment on appelle ça, mince? Un prototype du monde entier. Ah, c'est la France. Et même, je vais vous dire une chose. Vous les avez vus, les communautés étrangères qui vivent sur votre sol? Les Turcs, par exemple. Bah, les Turcs, ils travaillent entre eux. Vous appelez au vivre ensemble, ils achètent vos commerces et tout. Mais ils travaillent entre eux. Ils bossent pas avec les Français. Ni avec qui que ce soit. Pareil pour les autres communautés, les Chinois, etc., etc. Et le Français, il est là. Oui, le vivre ensemble. Non, mais c'est pas faux, c'est la vérité. Ah non, c'est pas faux du tout. Et je le reproche pas le fait qu'il soit communautaire, hein, mais chez eux. Normalement. Ah, n'importe quoi, mais bien sûr, n'importe quoi. Allez. Ah oui, bien sûr, les Turcs travaillent avec tout le monde, bien sûr. Ils font peut-être travailler quand ils ont un bar ou quoi, une nana. Bien sûr qu'il va pas mettre sa sœur. Il va mettre une étrangère, une française ou une d'origine je ne sais quoi.
Mais sa sœur, il va pas la mettre devant le bar, hein. Ça oui, par exemple, il va mettre un Français, une Française, peu importe. Mais le commerce, le business, ils le font entre eux, d'accord? Tu trouves un des leurs à un café, l'autre a une boulangerie, l'autre il a un tabac, c'est tous des Turcs. Donc commencez pas à nier ça, s'il vous plaît, merci. La majorité parle même pas français. Ils ont des commerces et ils bossent entre eux. C'est pareil pour les Chinois. Voilà. Et le français, il est là, il est chez lui, il crève dehors. Tu sais, il dort dehors. Il va boire un café chez le Turc, une bière pour oublier sa souffrance. Il va prendre son pain chez le Turc. Ensuite, il va au tabac chez le Chinois. Et je suis pas raciste, je dis juste la réalité. Donc la France, elle n'est plus aux Français. Voilà. Pourquoi? Pour vivre ensemble, parce qu'on est tous ensemble et parce qu'on est tous... C'est-à-dire tout l'héritage qu'a laissé les Français jadis, les Gaulois. Cette génération-là bousillée d'idiocrates, pourquoi? Parce qu'on est tous ensemble, on est dans les bisounours. Alors que on peut pas dire ça parce qu'on sait très bien que les guerres existent. Il y a plus de guerres que de paix. Il y a des criminels, il y a des gens, on n'est pas tous ensemble. Non, c'est pas vrai en fait, le tous ensemble, tous ensemble. On n'est pas tous ensemble en fait. Pas du tout en fait. Déjà, on n'arrive même pas à se mettre d'accord en France ou tous ensemble alors que ça fait des siècles qu'on vit ensemble. Donc arrêtez un peu s'il vous plaît. C'est pas vrai, on n'est pas tous ensemble, on n'a pas tous envie d'avoir le même mode de vie, on n'a pas tous la même religion, on n'a pas tous la même culture, les mêmes habitudes et la même mentalité. Et la même génétique, la génétique, messieurs, dames. Il y a des populations, toute leur vie, n'ont pas écrit d'histoire, c'est génétique. Il y a des populations, toute leur vie, ils ont collaboré, comme les Al-Saoud, toute leur vie. Pendant l'histoire, ils ont collaboré. Il y a des génétiques qui, toute leur vie, ont mené des guerres, comme les Africains du Nord, comme les Bretons, comme plusieurs ethnies comme ça, ou plusieurs génétiques. C'est la vérité. La preuve, la mémoire génétique existe bel et bien. Il y a des gens qui, toute leur vie, c'est des mafias, toute leur vie, ils font même des sacrifices d'enfants, même des sacrifices dans les guerres. Les guerres, c'est des sacrifices. Ils n'ont pas... comme ceux qui nous gouvernent, là, cette famille qui nous gouverne, là. Et oui, toute leur vie, ils ont massacré du monde. Donc, venez pas me parler, s'il vous plaît, de vivre ensemble, tous ensemble, on s'aime, bisous, bisous, câlins. Ne venez pas parler comme des amputés du cerveau. La politique existe, les guerres existent, les crimes existent, la différence existe, et chaque différence devrait vivre chez elle. Voilà. Nous, on n'est pas là pour dire à telle ethnie, ne faites pas ça. Il faut cesser de jouer le rôle du gendarme du monde. Voilà, parce que quand tu fais le gendarme du monde, tu ouvres les portes automatiquement de chez toi. C'est-à-dire que tu donnes le droit à l'autre de se mêler un jour ou l'autre de chez toi. Voilà. Donc non, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Les Arabes, ils ont leur culture, ils ont leur mentalité, ils font ce qu'ils veulent, ils se démerdent, c'est pas notre problème. Pareil pour les autres, voilà. Occupez-vous de chez vous. Et il faut fermer les portes. Il faut déjà commencer à fermer les portes. Voilà, il vaut mieux tard que jamais. Il faut fermer les portes, cesser l'immigration, mais immédiatement. Et arrêter l'hémorragie et commencer tout doucement à déjà faire partir les gens tout doucement. Surtout l'immigration du Moyen-Orient, hein, je vous le dis. Hein. Qu'ils aillent construire leur pays là-bas. Voilà, ça y est, la guerre est terminée, enfin, on va dire, c'est plus comme avant, là, on est d'accord, qu'ils repartent chez eux. Il y a des, en plus, il y a des gens qui font 9 gamins, ils prennent même pas en considération la situation actuelle. Et oui, la française, elle fait pas 9 gamins. Pour vous dire, on est tous différents. Va leur dire, arrêtez de faire des bébés. Mais vous les voyez bien dehors en train de mendier avec 9 gamins, les amis. Et oui, c'est que ils sont complètement inconscients. Et oui, ah ouais, bah oui. Et les 9 gamins vont faire chacun 9 gamins et puis ça y est, il n'y a plus de français, c'est fini. Oui, non au racisme, qui me dit. Et éliminer le français, c'est pas du racisme par l'immigration? Ou ça va dans un seul sens? Éliminer le français, c'est pas du racisme, ça, franchement? Vous n'avez plus envie de voir le français sur terre? Moi, je veux voir le français sur terre encore. Comme chacun de nous. Parce que là, c'est éliminer le français. Hein. Le français entre tout ce monde-là. Là. Mais c'est terminé.
En plus, ils appauvrissent le français, ils le ridiculisent à travers leurs outils de propagande et ils poussent leurs femmes à s'accoupler avec qui ils féminisent le français et ils poussent leurs femmes à s'accoupler avec qui si tous les Français deviennent féminins. Avec tout le respect que je dois au choix de chacun, mais si tout le monde devient, tous les Français rentrent dans la gay pride, qui va faire des bébés aux Françaises? Ben, c'est pas la gay pride. Hein. C'est qui? Ben, c'est les autres. Ah non, moi je suis pas française, je le dis. Mais moi je le dis. Mais je respecte cette terre, voilà. Et la stabilité, la libération de la France, c'est la libération de l'Afrique. Nous partageons les mêmes intérêts. Voilà. Et oui, nous partageons les mêmes intérêts. Moi, je suis pas française, hein. Ni de naissance, ni de papier. Hein. Voilà. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Libérer la France, c'est libérer l'Afrique. Hein. Et oui, c'est la République qui gouverne l'Afrique. Hein. Ah oui. C'est la vérité. C'est la République. Bah, la libération. Bah, si la France revient face à la République, si la France élimine la République, il n'y a plus de République en Afrique. Vous comprenez? C'est l'entité républicaine mondialiste qui gouverne l'Afrique. Et les Yézidis, j'en sais rien, moi, les Yézidis, j'en sais rien, moi. Ils sont nombreux, je sais pas, moi, les Yézidis, c'est encore une autre branche dans une branche, voilà, c'est ça le problème. Il y a trop de fragmentation chez eux, énormément, énormément. Bah voilà, le franc CFA, bah bien sûr. Allez voir le franc CFA, ce que c'est. Tout ce que gagne l'Afrique le pose dans une banque en France, occupée. Tout ce que l'Afrique gagne le met dans un compte que la France a ouvert en France. Mais allez voir la dernière vidéo que j'ai postée. Informez-vous un peu. C'est-à-dire, on leur donne 100% de nos... Alors, ça a changé depuis, je ne sais plus la date exactement, je l'ai plus en tête. Maintenant, on pose apparemment 65% ou 75%. Mais attendez, c'est-à-dire la totalité de notre richesse, c'est la République qui l'a. Tu vois? Et ça, beaucoup d'Africains ne le savent même pas. Et tu viens me dire, c'est pas la France qui commande. Enfin, la République, voilà, il faut faire la différence entre les deux. Mais bien sûr, c'est la République. Comment tu veux avancer, toi? Tu lui donnes 100% de ton gain. C'est pire que du vol, ça, c'est tellement choquant que ça fait rire, quoi. C'est pire que du vol, ça, c'est de l'esclavage. Viens, esclave, donne-moi tout ce que t'as pris, donne-le-moi. Mais attends, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle va nous donner des machines pour pouvoir reproduire pour lui donner encore. Ben, je préfère ne pas avoir de machine. Je veux vivre pour le moment tout doucement. Je veux pas de machine, je veux pas d'évolution, c'est-à-dire je veux pas de bâtiment, je veux pas d'effidis, je veux pas de ça pour le moment. On va travailler à la main, les gars. Hein? On a toutes les matières premières, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir des bâtiments et des villas et machin. Et je vous donne un exemple. Hein. Et des usines, dernier cri ou quoi. Hein. On peut faire à la main, les amis. Hein. Et vous inquiétez pas, on a des cerveaux hein, qui sont capables de te faire pas que des machines. Hein. C'est juste qu'ils se font tuer. Ou bien on les achète. On les emmène à l'étranger. Mais si ils voient qu'il y a un espoir dans l'avenir et que nous, on cesse d'être des idiots à vouloir être comme l'Europe absolument ou comme les Occidentaux, rapidement en plus, vous inquiétez pas que ces cerveaux vont rester avec nous. Hein. Plein parmi eux vont vouloir rester parce qu'ils sont africains. Voilà.
C'est pire que du vol, ça, les amis. On est colonisé jusqu'à l'os, hein, je vous dis. Hein. On est esclave, en fait, de la République. Et après, ils te poussent à venir en Europe pour faire encore l'esclave, faire le travail que les autres ne vont pas faire. C'est la vérité. Même autant qu'étudiants, parce que même nos étudiants n'ont même pas de bourse. Ça n'existe pas, la bourse. Elle n'existe pas. J'ai jamais entendu parler de bourse, en tout cas en Afrique. Hein. En tout cas, en Afrique du Nord, il n'y a pas de bourse. Hein. Tu te démerdes. Hein. C'est-à-dire, même quand tu viens étudier en France, tu vas bosser, tu vas faire l'esclave dans leur McDo. Pendant que eux, leurs enfants, ont le temps et la bourse et les aides pour pouvoir réussir mieux que toi. Vous comprenez? Ça existe où? En tout cas, moi, au Maroc, ça n'existe pas. Hein. Après, dis-moi où ça existe en Afrique, s'il te plaît. Les étudiants africains? Ah, il y a une bourse en Tunisie? Bah, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais je vous dis, nous, au Maroc, il n'y a pas de bourse. Hein. Il n'y a rien du tout là-bas. Il y a rien du tout. Déjà, si tu arrives à avoir ton bac, c'est déjà quelque chose. Hein. Tu vois, déjà. Puisqu'il y a des gens, ils n'ont même pas l'électricité. Hein. Ni d'école à côté d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sans parler des professeurs collabos que nous avons dans les centres de programmation appelés écoles, qui te terrorisent, qui te frappent. Mais frappés, quoi. Tu sors avec des hématomes, tu vois. Ou bien des cicatrices, des fois tu saignes. Et qu'on t'oblige à apprendre la putain de langue arabe. Excusez-moi, ne venez pas me dire la langue arabe. C'est la langue du Coran. J'ai tout le respect pour tous les livres saints. Mais je parle de l'arabisation. Tu vois, parce que quand tu viens, laisse-moi le choix. Tu veux ou tu veux pas. Tu veux apprendre l'arabe ou tu veux pas apprendre l'arabe. Je suis pas obligée de l'apprendre. Idem pour le français, idem pour toutes les langues étrangères. Et ils nous ont retiré notre langue. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Bah oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Bien évidemment. Vous savez, il y a des écoles françaises républicaines au Maroc. Il y a des homologués. C'est-à-dire, tu es français et que tu as envie d'aller vivre, t'installer au Maroc. Tu es dans l'obligation d'inscrire tes enfants français, chose qui est normale, dans des établissements homologués. Tu vas pas pouvoir les mettre dans un établissement marocain. D'accord, c'est normal parce que ce n'est pas le même programme, ok? Et bah sachez que dans ces écoles même républicaines homologuées, on oblige les enfants à assister à des heures d'arabe. C'est ça, moi, il faut m'expliquer pourquoi. Pourtant, c'est une école républicaine. Pourquoi on oblige les enfants à étudier cette langue? Pourquoi pas la mazir? La mazir, d'accord, c'est la langue nord-africaine. Là, je pourrais dire, ah, c'est une langue africaine, avec plaisir. Mais pourquoi l'arabe? L'enfant est français. Pourquoi l'arabe, en fait? Le lien entre la République et l'arabisation. Ben bien sûr, bien évidemment. Il n'y a pas de pays tiers. Hein. Attention, ne te laisse pas avoir. Hein. Ne te laisse pas avoir par, encore une fois, l'illusion. C'est pas parce que tu as des tramways et que tu as des maisons bien construites et McDo et KFC que tu es évolué. Hein. Attention. Hein. Si tu penses que la démocratie existe, c'est que tu es vraiment complètement à côté de la plaque. Hein. La démocratie n'existe pas, même pas en France. Hein. Donc tiers-monde, on est tous dans maintenant actuellement. Au moins, en Afrique, ils ont l'habitude de survivre. Ils vont pas être choqués. C'est ça la différence. C'est que nous, en Afrique, on sait, on connaît. Et oui, nous, tu travailles pas, tu bouffes pas. C'est simple. T'as pas 1 euro, tu manges pas. Il n'y a pas d'aide ou quoi que ce soit, en fait. T'as pas d'argent. Même tu fais un accident et que t'as pas d'argent, je vous jure, ils te laissent dehors, crever. Non assistance aux personnes en danger.
Même ton crâne est ouvert, bien sûr. Ton crâne est ouvert en deux, tu rentres pas. Si t'as pas payé. Nous, on a l'habitude de survivre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Grands, petits, enfants, animaux, même nos chiens, ils ont l'habitude de... Aller voir les chiens au Maroc, par exemple, ils marchent en bande. Hein. C'est des loups. Pourquoi? Parce qu'ils survivent. Le chien de France, c'est pas pareil. Il a une coiffeuse, il a le centre de toilettage, je ne sais quoi. Et oui, je vous donne vraiment l'exemple, voilà, pour ceux qui sont partis au Maroc, par exemple. Nous, vous avez vu nos enfants, hein, ils survivent. Ils vendent des mouchoirs, il a pas de bonbons, lui, il a pas grandi avec des bonbons Kinder, maman, s'il te plaît, ou non, ou allocation familiale, où il a le droit d'avoir des chaussures, c'est pas faux. Arrête de dire c'est faux, arrêtez de dire c'est faux, les gars. Hein. C'est la réalité, mon gars. Pendant le Covid, ils ont enfermé les gens, y en a qui ont crevé de faim. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Arrête de dire c'est faux. Va vivre là-bas sans rien, on va rigoler. Et ils me font trop rire les Marocains de France qui disent ah non c'est faux. Va retourne au bled sans rien s'il te plaît et va demander de l'aide à l'État. On va bien rigoler. Vous voyez, or en France, vous n'avez pas l'habitude. En Europe, c'est ça le problème. Ici, vous avez l'habitude d'avoir du chauffage chez vous, d'avoir tous les enfants sont dans l'obligation d'aller à l'école. Il y a des écoles dans toutes les communes, dans toutes les, vous comprenez, les transports dignes de ce nom, les hôpitaux. Vous êtes pris en charge. Vous comprenez, vous avez l'habitude d'être assisté. D'avoir un minimum de vos droits. Attention, je dis pas assister, vous travaillez aussi, vous payez des impôts. Mais même les Africains, ils travaillent, ils payent des impôts. Sauf que ils n'ont pas de retour. Nous, là-bas, on paye les impôts, on ne sait pas pourquoi. On a le franc CFA dans chaque maison. Voilà. Pas que le pays, dans chaque maison. Quand tu travailles, ils te prennent 50%. Voilà. Mais t'as aucun retour par contre. T'as rien. C'est la vérité. Et ceux qui n'écoutaient pas les Marocains qui pensent que depuis qu'ils ont fait McDo, on a évolué. Lui, il voit McDo, KFC, Tramway, il croit que ça y est, on est devenu l'Europe. Non, on s'en fout du McDo, KFC, tout ça là. Au contraire, ils sont ici pour nous appauvrir encore plus. Déjà, qui va pouvoir manger au McDo, s'il vous plaît? Un Marocain qui gagne 200 € par mois? C'est de la diffamation. Ah bon? Mais il n'y a que la pauvreté au Maroc. On a une communauté de riches, en fait. Là-bas, il n'y a pas de classe moyenne ou riche. Là-bas, il y a un creux. Il y a le peuple et les dieux. Que Dieu me pardonne. Il y a le peuple et les dieux, parce qu'ils se prennent pour des dieux. En plus, ils osent venir te dire non, c'est pas vrai. Vive le roi, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. T'as pas d'argent, tu bouffes pas. T'as pas d'argent, il y a personne qui va venir te donner une baguette. Hein. Je rêve. Dans toute l'Afrique du Nord, voilà, même en Sahara, partout dans toute l'Afrique, tu crèves. C'est tout. Tu marches ou tu crèves. Ici, ils n'ont pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude, mes amis français. Ça arrive. Donc, pour ceux qui disent le tiers-monde, il n'y a pas de bon monde, tiers-monde, monde avancé. Vous savez, ils sont avancés en quoi? Militairement. Juste pour bombarder les peuples. Ah là, ils avancent, hein, vous inquiétez pas. Ils ont 50 ans de plus en technologie, hein, là, bien sûr. Et les armes électromagnétiques, et les armes machin, et ça, et si. Là, oui, bien sûr. Là, tu sais, quand il y a le défilé militaire, crois pas que c'est pour toi, hein, pour te protéger. Ou protéger qui que ce soit. Les défilés militaires, c'est les défilés des criminels, hein, avec le respect que je dois à chaque armée, aux braves. Attention, il y a du bon partout, comme du mauvais partout. Mais je vous dis juste, hein. Ils n'ont jamais défendu la France avec leurs armes. Ce qu'ils font, c'est juste aller chez les autres, voler, terroriser et mettre la France au franc, à sa place. Parce qu'un jour ou l'autre, toutes ces populations n'auront plus rien à peur. C'est déjà le cas. Et qu'en plus, ils vous les ramènent chez vous. Réfléchissez un peu, ils sont en train de vous encercler, je vous jure.
Ils sont en train de vous encercler. Le Syrien va te dire, toi, le Français, l'Irakien, pareil, qui d'autre? Nous, les Africains, hein, il serait temps de comprendre que la France n'est pas la République, d'accord? Parce qu'on a on a un jeu hyper important à jouer aux côtés de la France, hyper important pour notre bien à nous, Africains, je vous le dis. Et puis voilà, hein, donc le Français doit absolument commencer à construire le pont de discussion sérieux avec les Africains. J'ai dit les Africains. Je parle pas des oppositions contrôlées. D'accord? Je parle pas des comme la LDNA par exemple, ou tous ces gens-là, ces voyous. Voyous, je dis voyous parce que le gars avait violé des filles. Bref, ils sont là en fait, mis à part son casier judiciaire, ils sont là pour allumer la mèche. Ils savent pas ce qui se passe réellement, ou ils sont payés pour, d'accord, pour faire descendre les Africains contre les Nord-Africains, contre non. Il faut vraiment commencer à créer des ponts de discussion avec la population africaine respective et entre Nord-Africains subsahariens, malgré le fait qu'ils essayent de toujours, ils veulent pas, ils ont peur en fait qu'il y ait une union dans ce sens-là. Mais dire que la France va s'unir avec le Moyen-Orient, c'est impossible. Parce que là-bas, en fait, pour la majorité, ils sont arabisés, donc wahhabisés. Et vous savez très bien le lien entre la République et les Wahhabos, d'où le projet de Napoléon III, l'arabisation, le grand royaume arabe. Ce n'est pas des conneries, c'est historique. Voilà. Je peux vous dire, allez lire les commentaires, ne serait-ce que du côté du Moyen-Orient là-bas, ils souhaitent qu'il y a le chaos en France. Vraiment. Pourquoi? Parce que pour eux, la France a participé dans la coalition. Moi, je suis marocain et arabe. Oui, mais le Maroc n'est pas arabe. Tu peux être marocain et chinois. Ça veut pas dire que le Maroc est chinois, tu vois. Nous, on est des Amaziens, on n'est pas des Arabes, les gars. C'est tout. L'Afrique n'est pas arabe. L'arabe, c'est dans le continent asiatique. Donc, tu peux être arabe amazir, ok, mais ça veut pas dire que le Maroc va devenir arabe parce que toi, tu l'es. Non, il n'est pas arabe, les amis. Le Maroc est en Afrique. Vous n'avez pas étudié la géographie? Non. Là, le Maroc est en Afrique, il n'est pas en Arabie. Ah bah pas du tout. Mais il parle darija. Tout d'abord, il parle même le français, anglais et plusieurs langues. Tu sais que nous, là-bas, on parle 7 langues. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un anglais parle français qu'il est français. Tu es stupide ou quoi? Je te parle de la terre. On parle même extraterrestre. Le Maroc est africain, amazir, il n'est pas arabe. On n'est pas tous des musulmans, non? Même chez les Arabes, ils sont pas tous musulmans. Pourquoi? Comment ça, on est tous des musulmans? Je comprends pas cette dictature psychologique. Toi, t'es musulman. Mais au Maroc, il y a des juifs, des chrétiens, des laïcs, comme partout. Comment ça, on est tous des musulmans? On est tous arabes et musulmans. Non, ce n'est pas vrai, en fait. Bah ouais, le Maroc est africain, non mais... ouais. Qu'est-ce qu'on a, nous, à voir avec le monde arabe? Rien du tout, monsieur. Tu sais, c'est qui nous a arabisés? C'est la République. C'est la République qui nous a arabisés. Pour que tu restes toujours comme ça. Ni intelligence, ni rien. Même la géographie, il te dit l'Afrique est arabe. Ah bon? L'Afrique, c'est un continent, gars. Elle n'est pas arabe. L'Afrique, c'est Afrique. Bah voilà, on a compris, mais je vous le redirai pour que vous déprogrammez. C'est quoi ça? On est des Arabes depuis quand? T'es quoi? T'es Khaliji? T'es de Al Saoud? Parce que l'Arabie, normalement, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et une partie du Yémen. T'as quoi à voir, toi, avec ça? Je comprends pas. Bientôt, ils vont dire la France est arabe. Bientôt, ils vont la dire, les Français. Attention, hein. Attention. N'apprenez pas l'arabe. Hein. Dès que tu dis un mot en arabe, t'es arabe 100% certifié. C'est énorme ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme le mouvement afrocentrique. Tout le monde est noir.
Les blancs sont venus d'où des noirs? Comment? On ne sait pas. C'est-à-dire le noir, il s'est accouplé avec quoi pour qu'il y a le blanc? On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Nous, les blancs, d'où on est venus? Apparemment, on est descendus du ciel, je ne sais pas. En plus, on est les méchants. Le mouvement afrocentrique, c'est comme le mouvement arabe, une création républicaine. Ripou. Toutes les créations ripou, elles sont folles comme ça. Ah, je vous le dis, hein, tout le monde est noir, toute la terre est noire, c'est le même truc, la même merde, avec le respect que je dois à mes frères subsahariens, les vrais. لا العربية ماشي فوق راسي، العربية فوق كنتي، فوق ترمتك، تعطيك ليلا ونهارا، زاك ما تقولي فوق راسي. أنت العربية فوق ترمتك، ليس حتى العربية الخليجي فوق ترمتك، لهذا أنت تقولين هذا ولست أمازيغية. أنا أمازيغية فوق راسي ربي الله، لا العربي ولا غيره. هي يا هبل، يا من تعطي ترمتك لهبل حتى أصبحت تريناه كإله. قالتك العربية فوق راسي، أنا ربي هو اللي فوق راسي. Excusez-moi les amis. C'est les meufs qui sortent des harems d'Ali Baba. Je suis nord-africaine, mais l'arabe est au-dessus de ma tête. Moi, il n'y a personne qui est au-dessus de ma tête, mis à part Dieu, parce que je suis croyante. Personne n'est au-dessus de ma tête, ni Ali Baba, ni qui que ce soit. Hein. Et il n'est pas au-dessus de sa tête, il est au-dessus de ses miquettes, de ses fesses. À ce moment-là où elle nous parle. C'est pour ça qu'elle dit ça. Donc, si toi, Ali Baba, il est au-dessus de ta tête, c'est pas mon problème. Ça veut pas dire que nous, on va tous devenir arabes. C'est pas parce que tu as ouvert tes jambes à Ali Baba que nous, on rentre dans le trou de l'arabisation. Non, merci. Porta poti. Le Coran est en arabe, la Torah est en hébreu. Tu es musulman, tu crois en la Torah, non? Tu sais bien que Rabbi, c'est Rabbi qui a fait descendre la Torah et l'évangile. Est-ce que l'évangile et la Torah sont en arabe? Heureusement que non, parce que là, sinon, vous aurez dit, ah, la preuve, regardez. Ben, c'est pas parce que, dans ce cas-là, venez, on devient arabe, hébreu, latin, dans ce cas-là. Pourquoi Dieu a fait descendre le Coran en arabe? Il le dit dans le Coran, la'allahum ya'qiloun. En espérant, Rabbi l'a dit, j'espère qu'ils vont pouvoir capter quelque chose. Parce qu'ils n'avaient rien capté dans la Torah et l'évangile. Ils parlent pas d'autres langues. Ils aiment pas. Donc, Rabbi a envoyé un prophète de parmi chez eux. Et il l'a descendu en arabe littéraire, en espérant, Rabbi l'a dit qu'ils vont pouvoir voir quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, ils voient rien, ils sont toujours là. T'es arabe si t'es musulman, ça n'a rien à voir. L'islam appartient à Dieu, il appartient pas aux arabes. C'est pas les arabes qui ont fait descendre le Coran, à ce que je sache. Merci. Heureusement que Rabbi n'a pas dit, comme ce qu'il a dit sur Israël. Il a dit, nous avons préféré béni Israël. Heureusement que Rabbi n'a pas dit, alhamdoulilah, que Rabbi n'a pas dit nous avons préféré les Arabes sur les deux mondes. Il aurait dit nous avons préféré les Arabes, mais je vous jure qu'il nous aurait enchaînés. Que tous les matins il te dirait fais bisous sur l'orteil, fais bisous. Tu te lèves, tu fais bisous sur les pieds d'Ali Baba et tu dois lui donner ta femme et tes filles et ton continent et ce qui va avec. Au contraire, Rabbi il a dit les Arabes sont les pires en hypocrisie. C'est pour ça que j'y crois, moi j'y crois à fond. C'est la vérité, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est les pires en hypocrisie. Ils utilisent l'islam pour arabiser. Frère, on est musulmans, mais on n'est pas des Arabes. Au contraire, Rabbi il dit parmi ses miracles, vos différentes langues, couleurs, ethnies, etc. Nous sommes un miracle parmi les miracles de Dieu. Nous sommes nord-africains. Pourquoi vous tuez? Pourquoi il veut nous arabiser? Pourquoi? On n'a pas le même sang, on n'a pas le même gène. Alhamdoulilah, ya Rabbi, merci, on n'est pas pareil. Tant mieux. Au revoir. Reste à ta place. T'es musulman, je suis musulmane. L'autre, il est musulman turc. L'autre, il est musulman indonésien. C'est pas parce que le turc est musulman qu'il va devenir arabe. Ça va, ça se réveille un peu ou ça qui vient pas. Et le hadith de quand ils vous disent que l'arabe est la langue du paradis, c'est faux, ça n'existe pas. Hein. Attention, le ouais,
Personne ne sait c'est quoi la langue. Si Rabbi a créé toutes les langues, c'est que chacun va parler sa langue, à ce que je sache. C'est pas parce que t'es arabe que tu vas au paradis, hein, et que t'auras 90 vierges. Hein. Réveillez-vous, les gars. Et franchement, moi, je veux même pas être dans le paradis de Ali Baba. Hein. Si pour croiser les Arabes là-bas, je veux pas y aller. Hein. Et c'est quoi la langue de l'enfer? C'est les Amaziens. Peut-être c'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique l'enfer. Voilà, c'est les langues africaines qui vont être parlées en enfer pour Ali Baba. C'est sûr et certain. Il faut lui poser la question. Si l'arabe est la langue du paradis, quelle est la langue de l'enfer? Il va dire c'est vous, les Africains. C'est sûr. C'est sûr et certain. Non, c'est bien sûr que l'âme c'est trop. Ah si, je connais mieux que toi et mieux que celui qui prétend que l'arabe c'est la langue du paradis. Ah, je connais très bien. Il va pas me la faire à moi. Ah bah astaghfiru Allah, c'est vous, hein. Vous dites des conneries là. Je propose que le premier chemin de la résistance c'est la déjà. Mais quand t'as un gars qui a niveau 2, si je parle arabe, je vais au paradis. Non, ça se passe pas comme ça. Non. La preuve, Abu Lahab. Abu Lahab, c'est un arabe. Hein. Il est en enfer, il est en train de brûler. N'est-ce pas? Ben Salman, je crois pas qu'il ira au paradis, hein, franchement. Hein? Il Epstein, tout ça, là. Je pense pas qu'ils iront au paradis, ces gens-là, Wahhabo, là. Qui ont volé, ils ont utilisé l'argent du pèlerinage pour financer Daesh, pour qu'on coupe la tête des innocents. Si eux, ils vont au paradis, bah, c'est que Satan aussi va au paradis, hein. Franchement, pourquoi pas Satan? Tiens, moi, je vais défendre Satan, tiens. Pourquoi pas lui? Et pourquoi pas lui? Tiens. Bonjour. Free Palestine, Free Africa, hein, déjà. Il n'y a pas que le Palestinien sur Terre, hein, excuse-moi. Hein. Free Palestine, j'en ai rien à foutre, hein, te dire. On vous a toujours soutenu. Et pourquoi le Palestinien, il dit pas Free Africa? Pourquoi nous, on est des chiens? Pourquoi le Palestinien, tout le monde doit soutenir, mais l'Africain, c'est un chien? Je pose la question aux Palestiniens. Pourquoi quand on veut parler de l'Afrique, le Palestinien, il vient? Free Palestine. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, en fait? Tu vas me dire la Terre Sainte. Non, la Terre Sainte, elle t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et la Terre Sainte, elle est hébreu. Si on veut parler déjà, elle n'est pas arabe. Jamais. C'est écrit même dans le Coran. Et historiquement. Voilà. Et sur cette Terre Sainte, il y a les Juifs, les chrétiens, les musulmans. Et nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on vous souhaite la paix loin de nous, s'il vous plaît. Parce que nous, moi, je vais te dire une chose aux Palestiniens, je vais lui dire une chose. Moi, j'ai plus d'Africains qui crèvent en Méditerranée que les Palestiniens en Palestine. Ou Israël, appelez-la comme vous voulez, ça ne me regarde pas. Tu sais, nous, on a combien d'enfants qui crèvent par jour en Méditerranée et sur nos sols, de faim, de soif, de misère, hein? Pourquoi il n'y a personne qui vient dire « Free Africa » ? Nous, il n'y a personne pour nous soutenir. Hein. Eh ben, c'est pareil. On n'est pas vos chiens. Hein. On n'est pas vos mercenaires. Hein. Allez, à Oust. Free tout le monde. Free la vérité, j'ai envie de dire. Ah non, mais ils se prennent pour des dieux, tu sais, Free Palestine. Ils respectent pas. On est en train de parler de nous, Africains, par exemple. France-Afrique. Pourquoi ils s'arrêtent pas, ils disent pas « Je vous souhaite le bien », les Africains ou les Français. Ou pourquoi toujours Palestine, Palestine? On est de la merde, nous, quoi. Free Palestine chez toi. Moi, j'ai mes problèmes, gars. Moi, je vous souhaite la paix, vraiment. On n'est pas haineux, on n'est pas des haineux comme vous. Mais s'il vous plaît, respectez notre combat. Parce que nous aussi, Africains, on a besoin de notre liberté. Nous aussi, on a besoin d'un temps pour nous. J'ai pas le temps pour toi, le Palestinien. J'ai pas de temps pour toi, ni pour quelqu'un d'autre. J'ai pas le temps pour vous, vraiment. Et même ceux qui vous disent free, ils ont fait quoi pour vous? C'est vous avez vendu vos terres aux Anglais. C'est pas moi qui a vendu mes terres. Déjà. Et vous faites que du business. Vous faites du business. On vous voit en Europe et ailleurs. Votre vie, c'est les femmes, l'alcool. Vous êtes loin de la religion. Vous ne faites que du business. Vous travaillez entre vous là-bas, musulmans, juifs, chrétiens. Franchement, il y a des extrémistes des deux côtés, mais vous travaillez. Il y a quand même un truc entre vous. C'est votre problème, avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mais nous, pour le moment, pour une fois, on va s'occuper de nous, Africains. C'est notre droit, non? Ou on n'a pas le droit?
C'est quoi? On doit demander l'autorisation du Palestinien ou comment ça se passe en fait? Parce qu'à chaque fois que je parle de l'Afrique, je trouve tout le monde chez moi. Le Syrien, l'Irakien, le Palestinien, le Saoudien, tout le monde est là à me dire ouais, tu vas faire quoi? Ouais, tu parles de l'Afrique, ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on est entre Africains, on est en train de parler de nous. Et on fait ça, on trouve tout le monde avec leurs chaussures chez nous. Nous, on est en train de réfléchir à comment on va travailler notre terre, à faire pousser quelque chose, ne serait-ce que la pomme de terre. Et t'as tout le monde qui est là. Ils regardent, ils sont avec nous. C'est la vérité ou je suis en train de mentir? Ils sont là. Ouais, tu veux faire quoi là? Ben, on est en train de regarder ce qu'on va faire chez nous. Ouais, ben attends, il faut qu'on vous donne nous l'autorisation. Pour le moment, tu vas faire pom-pom gueule Palestine. Et l'autre, il va dire, tu vas faire pom-pom gueule Palestine. J'ai pas envie d'être vulgaire. Un doigt d'honneur, mais d'une de ses forces. Inimaginable. Cassez-vous de chez nous. Sors. Toi, t'es Syrien, t'as rien à faire en Afrique. Casse-toi. T'es Irakien, je parle pas de quelqu'un qui est chez nous et qui visite ou, on connaît leur visite, ils viennent pour les femmes. Ils viennent pas pour les musées. D'accord, bref. Ou quelqu'un qui est en paix. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Pourquoi tu te mêles de l'Afrique? On te doit quelque chose? C'est ta terre? Oui, l'Afrique c'est arabe. Allez, casse-toi. Allez, c'est bon. Toute notre vie, on est sorti pour la Palestine. Quand on était un culte, on était les chiens des autres. Toute notre vie, nous les Africains, c'est la vérité. On est sortis en France, les Français sont témoins parce que eux aussi sont sortis pour la Palestine. On est sortis pour tout le monde. On a aidé tout le monde. On a aidé les Syriens sur le front, les Irakiens, les Égyptiens. Mais quand il y avait la guerre en Algérie, qui nous a aidés, toutes les guerres qu'il y a en Afrique là, qui nous aide? Nos soi-disant frères, je ne sais qui. Qui? Au contraire, ils se mêlent pour diviser. Ils rentrent entre les Soudanais, les Arabes et les Africains. Ils rentrent entre les Nord-Africains, les Arabes et les Nord-Africains. Ils veulent qu'il y ait une guerre civile entre nous. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc moi, je n'ai pas la capacité, mis à part souhaiter le bien pour tout le monde, je n'ai pas la capacité d'aider, de soutenir qui que ce soit. Ni ma position ne me permet de le faire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être esclave et appeler à la liberté des autres au lieu d'appeler à la tienne. Donc, Palestine, tout ça, ça c'était avant, quand on était mercenaires. Allez. Merci de respecter aussi les Africains. Nous aussi, on a besoin de parler un peu de nous, et même beaucoup. Et on a besoin de faire les choses pour nous. Voilà. C'est incroyable. Bon les amis, je vais devoir partir, je reviens tout à l'heure, d'accord? أنا ماشي حركية أنا تنقول أنني ليس بإمكاني أن أساعد شعبا وأنا لا أساعد نفسي. هذه ماشي حركية خويا، راك باغي تعاون فلسطين، هز الطيارة وروح عاونهم على العار ودي معك خوتك. سمعت؟ أنا ما يمكنليش نهضر على فلسطين ولا على إسرائيل ولا على سوريا ولا العراق وأنا في حرب، راه ما يمكنش. تعرف شحال من إفريقي كيموت في البحر في النهار؟ Dans toute l'Afrique, si on prend toute l'Afrique, il y a combien d'Africains qui crèvent par jour? Ça n'a rien à voir avec la Palestine, mon gars. C'est pire que la Syrie, ma parole, c'est pire. Personne n'en parle. Parce qu'on est des Africains. Nous, on n'est pas le peuple élu. Nous, on est le peuple... Comment il nous a appelé l'arabe, l'autre, la dernière fois il a dit, nous, on imite les animaux pour danser. En gros, on est des singes, quoi. Donc nous, en fait, nous, on a été créés juste pour soutenir les autres. Quand la Syrie a besoin de nous, on y va. Quand n'importe quel peuple a besoin de nous, on y va. C'est tout. Nous, et quand quelqu'un a besoin d'une femme, il vient la chercher. Voilà. Nous, c'est pour ça qu'on est là, en fait, nous. Alors qu'on dort sur un trésor. Nos terres, c'est les plus riches. Mais c'est incroyable. Et oui, tu dors sur un trésor, mais c'est toi le clochard du monde. C'est incroyable. Si c'est pas de la sorcellerie, ça, qu'est-ce que c'est? Nous, on est ensorcelés, les Africains, je crois, c'est sûr. Il faut faire une onction, il faut passer par les avions et jeter l'onction sur toutes les populations africaines, je vous jure, c'est vrai. On est les terres les plus riches, mais on est les clochards du monde. Voilà. Et on n'a même pas le droit de parler de nous. J'ai juste parlé, est-ce que j'ai insulté les Palestiniens? Non. Est-ce que j'ai insulté qui que ce soit? Non. J'ai juste parlé de nous. Je vous l'ai dit. Dès qu'on vient, on commence à se
On commence à voir ce qu'on va faire chez nous. Ils rentrent tous. Ils sont là, avec leurs pattes. Vous faites quoi? Hein? Vous voulez faire quoi? Hein? Et l'autre, il parle en notre nom. L'autre, l'arabe, là, la dernière fois, il dit « Je vais parler au nom des Africains du Nord. » Mais t'es qui pour parler en notre nom? On est mort ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Eh, on est encerclés les Africains. Comme des hyènes, ils sont sur nous. Oh! À un moment, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure.